یہ آپ کو بتائیں محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال کو ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا۔ فیصل آباد میں نگراں صوبائی وزراء کی پریس کانفرنس۔ ارسلان درانی کی رپورٹ۔ نگران اسٹینڈنگ کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈر پنجاب، صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن منصور قادر، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جوید اکرم، صوبائی وزیر اوقاف سید اصفر نے میونسپل کارپوریشن ہال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے دوران سیکورٹی کے لیے کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ منصور قادر کا کہنا تھا محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال کو ہر صورت قائم رکھا جائے گا۔ ہم 4 ارکان پر مشتمل کیبنٹ کمیٹی ہے اور آج کیبنٹ کمیٹی کے تمام ارکان فیصل آباد آئے تھے کہ آئندہ آنے والے محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے مزید جن اقدامات کی ضرورت ہیں ان اقدامات کو اٹھایا جا سکے۔ 9 مئی کے واقعات پر گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو شرپسندی کرنے والے عناصر کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کا جب وقت آئے گا تو ہو جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا بھی وقت آ جائے گا، ان کے بھی کیسز 9 مئی کے حوالے سے میرا خیال ہے 6-8 تو بن چکے ہیں، تو جب ان کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی دوبارہ ادا کریں گے۔ نگران صوبائی وزراء نے محرم الحرام میں کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کے حوالے سے بھی حکمت عملی تشکیل دینے کا عزم کا اظہار کیا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ ارسلان درانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ حکومت کا مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے بڑا ریلیف، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی۔ پیٹرول 253 روپے، ڈیزل 7 روپے سستا ہو کر 254 روپے فی لیٹر میں فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کی جانب سے پیٹرول کی قیمت کم ہونے پر حکومت کے فیصلے کو سراہا گیا۔ شہریوں نے کہا پیٹرول پہلے ہی بہت مہنگا ہے، حکومت کو چاہیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید کمی لائی جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی، مگر پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے زیادہ، ٹرانسپورٹرز نے تاحال کرایوں میں کمی نہ کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام تک نہ پہنچ سکا، مسافر پرانے کرائے دینے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں اویس علی۔ مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹرز نے کرائے کم نہ کیے۔ شہر میں چلنے والی لوکل پبلک ٹرانسپورٹ کی جانب سے پرانے کرایوں کی وصولی بدستور جاری ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام تک نہ پہنچ سکا، انتظامیہ نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ حکومتی ریلیف کا عوام کو فائدہ ملنا چاہیے، تاحال کرایوں میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ ٹرانسپورٹرز کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ شہریوں نے حکومت سے کرائے کم کرانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف مل سکے۔ جڑے نئے کرایے نے بنائے تھے وہی چل رہے ہیں، کوئی پرانا کرایہ نہیں، کوئی اپنے مرضی دے جس حساب نال مثلا 200 یا 200 اس حساب سے 250 لے لیندے 200 نہیں لیتے۔ مرضی کا کرایہ لے رہے ہیں، کوئی قیمتوں میں ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہم تو ادھر ذلیل ہو رہے ہیں۔ صحیح ہے، یہ کم قیمتیں کر ہی نہیں رہے۔ کرایے وہ ڈبل کر دیتے، جدو پٹرول ودھدا تو کرایہ ودا دیتے، لیکن جدو پٹرول گھٹدا تو کرایہ نہیں گھٹاندے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے باوجود کرایوں میں کمی نہ ہونا انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا ثبوت ہے۔ کیمرامین ملک عرفان کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 فیصل آباد۔ تعلیم مہنگی، غریبوں پر علم کے دروازے بھی بند ہونے لگے، سرکاری اسکولوں کے طلبہ کی فیسوں میں اضافے کی منظوری۔ مڈل لیول پر 50، ہائی اسکول کے لیے 100، ہائر سیکنڈری اسکول کے لیے 200 روپے بڑھا دیے گئے۔ اسکولوں نے بڑھتے اخراجات کے باعث فیسوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا تھا۔ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پیف پارٹنر اسکولوں کی فیسوں میں اضافے کی باضابطہ منظوری دے دی۔ فنڈز کی کمی کے باعث پیف پارٹنرز کو درپیش مشکلات بارے جامع حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیف پارٹنر اسکولوں نے اخراجات میں اضافے کے باعث فیسوں میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا۔ پیف اسکولوں کو 6 سے 8ویں تک فی طالب علم 750 روپے، نام اور دام کے سائنس طالب علم کے لیے 1200 روپے ملیں گے، آرٹس طالب علم کے لیے 1000 اور ہائر سیکنڈری کے سائنس طلبہ کے لیے 1700 اور آرٹس طلبہ کے لیے 1400 روپے ملیں گے۔ پیف اسکولوں میں واؤچر نظام کے متبادل ای واؤچر بھی متعارف کروائے جائیں گے، جس سے واؤچرز کی پرنٹنگ کی مد میں ہونے والے لاکھوں کے اخراجات پر بھی قابو پایا جا سکے گا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ اور چنیوٹ میں سیلابی پانی تباہ کاریاں مچانے کے بعد خاموش ہونے لگا۔ پانی کی مقدار میں کمی کے باوجود مکینوں کی مشکلات میں کمی نہ آ سکی، مسلسل کم ہونے لگی۔ نچلے درجے کے سیلاب کے باعث سیلابی علاقوں کی رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ سیلابی پانی کم ہونے کے باوجود بھی علاقہ مکینوں کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے سیلاب کے بعد انتظامیہ کا کوئی بھی فرد روڈ کی مرمت کے لیے نہیں آیا۔ حکومت کو چاہیے کہ سیلابی پانی ختم ہونے کے بعد سیلابی علاقوں میں ترقیاتی کام تیزی سے کرائے جائیں۔ جنگ میں سیلاب سے فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے اقدامات کا آغاز۔ محکمہ زراعت نے فیلڈ ٹیموں کو سروے کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جنگ میں سیلاب کے باعث کماد، دھان، چارہ اور سبزیوں کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔
रेवेन्यू स्टाफ भी सर्वे में मुआवनत करेगा। महकमा ज़राअत के मुताबिक बेशतर इलाकों में पानी की सतह कम रहने के बाद फसलें महफूज रही, ताहम बास मुकामात पर पानी ज्यादा होने के बायस छोटे पौधों को नुकसान पहुंचा है। चिन्योट में दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल कमी आने लगी। दरिया चनाब के मुकाम पर 22,000 क्यूसेक पानी रवां दवा है। पीर के रोज गुजरने वाला सैलाबी रेले के बायस जिला इंतजामिया की नशेबी और दरियाई कटाव वाले इलाकों में होने वाले नुकसान के जायजा के लिए फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटियां नुकसान तखमीना लगाने लगी हैं। किसान भी हुकूमती इमदाद के मुंतजिर है। कहते हैं हमारी मकई की तैयार फसल तबाह हुई, सैलाबी पानी फसलों और सब्जियों में दाखिल होने से हमें मुश्किलात का सामना है। सब्जी आई, मकई आई, अरबी आई, शकरगंजी आई, वो सब तबाह हो गई। और पट्टे पुट्टे आना वो लगेगा, सारे खराब हो गए। नहीं, उनमें पानी जमा हुआ है सब्जियों में, या सब्जियों को बहा कर ले गया? बहा कर अगर ले गया, कोई डह भी गई है तो सब ले गया तबाह कर। सैलाब से मुतासरा इलाकों के मकीनों ने हुकूमत से मुतालिबा किया हमारी फौरी तौर पर मदद। और कमालिया में सैलाब से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल जानने के लिए अफसरान के दौरे। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया, लोगों की मदद करने के अज़्म का इजहार। सेक्रेटरी इमरजेंसी महकमा सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने झंग में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। दरियाए चनाब के किनारे पर मौजूद बस्ती में गए, सैलाब मुतासरीन और रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात की। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मियां अशफाक और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन एजाज असलम भी डॉक्टर रिजवान नसीर के हमरा थे। सेक्रेटरी इमरजेंसी का कहना था कि रेस्क्यू जवान दिन रात सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तैयार खड़े हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया अब्दुल हन्नान खान ने मोजा शहाबुल शाह का दौरा किया और दरियाए रावी में पानी के बहाव का जायजा लिया। मिलफतेयाना, कोट पठाना, खानदा चक और दीगर मुकामात पर सैलाबी सूरत हाल का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हन्नान खान का कहना था कि दरियाए रावी में फिलहाल सैलाब का कोई खतरा नहीं है। रोजाना की बुनियाद पर पानी के बहाव का जायजा लिया जा रहा है। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। झंग के देही इलाकों में सैलाबी पानी मौजूद होने से जानवरों में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। महकमा लाइव स्टॉक ने कैंप लगा दिए हैं। किसानों को जानवरों को वैक्सीनेशन कराने की हिदायत। वेटनरी डॉक्टर्स का कहना है कि जानवरों में बुखार, स्किन इन्फेक्शन समेत दीगर बीमारियां फैल सकती हैं, जबकि छोटे जानवरों और परिंदों में भी इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। किसानों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। फैसलाबाद में होने वाली बारिश ने मानावाला का मेन रोड डबो दिया। जटवाला चौक पर भी बारिशी पानी जमा, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में गुज़श्ता रात बारिश क्या बरसी, हर तरफ जल थल हो गया। बारिश के बायस इलाका मानावाला बारिशी पानी में डूब गया, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कहा बारिश होने पर मानावाला जट्टावाला चौक में पानी जमा हो जाता है। बारिश हुई है, ये तकरीबन 2 घंटे हुई है, तो तकरीबन जो गटरों का पानी है ना अभी तक नहीं निकला। पूरा माना वाला एरिया देख लो, वहाँ पे अभी भी गुजरना बहुत मुश्किल हो गया। मैं माना वाला का चक्कर लगाया, लेकिन किसी पास भी लंघन रास्ता नहीं है। शहरियों का मजीद कहना था कि मानावाला का मेन रोड भी बारिशी पानी की नजर हो गया है। दोनों अतराफ में कब्रिस्तान है, जनाजा ले जाना तक मुश्किल हो जाता है। सीवरेज के मसाइल अलग हैं। इंतजामिया से मुतालबा है निकासी आप को यकीनी बनाया जाए। मानावाले का इलाका तो मेन बाजार है, अक्सर बेशतर बारिश तो बाद यही हाल होंदा। कोई फुट 1.5 फुट 2 फुट तक पानी जड़ा ना जी वो चढ़ जाता तो रस्ता ब्लॉक हो जाता। अल्लाह ना करे किते कोई जनाजा आ जाए तो उन्हों का भी लंघना इत्थों बहुत मुश्किल होंदा। मानावाला के जटावाला चौक के मकीनों ने वासा से पानी की जल्द अज जल्द निकासी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में पीएचए हुकाम की अदम तवज्जो, बाग़े जना के झूले टूट कर खराब हो गए। खूबसूरती में इजाफा करता फवारा भी गैर फाल हो चुका। बैठने के लिए लगाए गए बेंचेस भी टूट फूट का शिकार। मजीद जानते हैं अरसलान दुरानी की रिपोर्ट में। पीएचए हुकाम की लापरवाही के बायस बागे जना की खूबसूरती मांद पड़ने लगी। बागे जना में लगाया गया छोटा फुवारा गैर फाल हो गया। झूले भी टूट फूट का शिकार होने लगे। झूलों की स्लाइड पर लगाया गया कारपेट भी हस्ता हाल हो गया। पार्क में लगाए गए मुतअद्दिद बेंच भी हस्ता हाली का शिकार हैं। शहरी का कहना था बागे जना फैसलाबाद का सबसे बड़ा पार्क है, लेकिन यहाँ भी सहूलियात का फुकदान है। सफाई का भी नाकस इंतजाम है इधर, ठीक है, इंतजामिया गायब है। जहाँ पे छाँव है वहाँ पे बैठने के लिए कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ भी तवज्जो दे, खाली बजट ना दे, इनको तवज्जो भी देनी चाहिए। शहरियों ने पीएचए से पार्क की खूबसूरती बहाल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को नए माली साल के फंड्स न मिल सके। मुहर्रम उल हराम के लिए सफाई प्लान मुतासर होने के खदशात पैदा होने लगे।
محرم الحرام کی آمد ہے، جبکہ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس فنڈز کی شدید کمی ہے، جس کی وجہ سے صفائی آپریشن متاثر ہو رہے ہیں۔ مشینری کی خریداری اور مرمت کا مسئلہ الگ سے بنا ہوا ہے۔ کمپنی کے سی ای او عظیم شوکت نے بتایا کہ تمام معاملات سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے علم میں ہیں۔ امید ہے جلد فنڈ جاری کر دیے جائیں گے، جس سے صفائی کے حوالے سے بہتری آئے گی۔ ہم نے تمام محرم جو ہے پلان ورکنگ پلان بنا لیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ عید کی طرح ہم محرم پلان بھی بڑا بہترین اور جامع بنائیں گے، اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ سی ای او نے مزید بتایا کہ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے ابھی تک مالی سال کی پہلی قسط کا اجرا نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے عید کی ادائیگیاں بھی ادا نہیں ہو سکی ہیں۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم کوئی نئی مشینری پرچیز کر سکے۔ آبادی دن بدن بڑھ رہی ہے شہر کی، اور ورک لوڈ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے جو پرانی مشینری وہ بھی ہماری روڈ ہو رہی ہے، ڈیفینیٹلی مشینری ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، مگر فنڈ اس حد تک اویلیبل نہیں ہے کہ ہم کوئی مشینری پرچیز کر سکیں، کوئی کنٹریکٹر لے سکیں، کوئی اور مشینری لے سکیں۔ بروقت فنڈ نہ ملنے سے ملازمین کی جانب سے کام چھوڑ کر ہڑتال کرنے کا عندیہ بھی دیا گیا ہے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ محرم الحرام کی تیاریاں، سی پی او فیصل آباد کی زیر صدارت سیکیورٹی انتظامات پر اجلاس، ایس ایس پی آپریشنز، ٹاؤن ایس پیز، ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز شریک ہوئے۔ سی پی او نے افسران کو ناقص امن والے روٹس فوری کلیئر کرانے کی ہدایت کر دی۔ مزید جانتے ہیں طیب مقبول کی رپورٹ میں۔ سی پی او عثمان اکرم نے محرم الحرام کی سیکورٹی کے انتظامات پر پولیس افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں ایس ایس پی آپریشن، ٹاؤن ایس پی، ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ سی پی او عثمان اکرم گوندل نے حساس جلوسوں کے متعلقہ ایس پی سے بریفنگ لی، سیکورٹی فول پروف بنانے کی ہدایت جاری کی۔ سی پی او عثمان اکرم گوندل کا کہنا تھا کہ جن راستوں پر نقص امن کا خدشہ ہو انہیں فوری کلیئر کیا جائے۔ ایس پی لائسنس داران اور منتظمین سے خود ملاقات کریں، جلوس کے روٹ پر مکان مالکان سے فوری طور پر سرٹیفکیٹ حاصل کریں، اہلکاروں کو محرم الحرام کی ڈیوٹی کے حوالے سے مکمل بریف کیا جائے۔ سی پی او نے محرم الحرام کے دوران لاپرواہی پر سخت کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا کا ڈی پی او عبداللہ احمد کے ہمراہ چنیوٹ کا دورہ، میونسپل کمیٹی، وابڈا افسران، منتظمین، لائسنس داران بھی ہمراہ تھے۔ ضلعی افسران نے محرم الحرام کے دوران برآمد ہونے والے مرکزی جلوسوں کے راستوں کا جائزہ لیا۔ افسران نے جلوسوں، امام بارگاہوں کے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا، حساس پوائنٹس، داخلی اور خارجی راستوں، چھت ڈیوٹی پوائنٹس کا معائنہ کیا اور منتظمین سے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ ڈی پی او عبداللہ احمد کا کہنا تھا پولیس افسران محرم الحرام کے جلوسوں کا جامع سیکیورٹی پلان مرتب کریں، 4 لیئر سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے جائیں، حکومتی احکامات پر ہر صورت عمل درآمد کیا جائے۔ افسران نے کہا تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے امن و امان برقرار رکھا جائے گا۔ محرم الحرام کے لیے پنجاب پولیس کے اقدامات، فیصل آباد سمیت تمام اضلاع کو پنجاب کانسٹیبلری ریزرو الاٹ کر دی گئی۔ فیصل آباد میں 8، جھنگ میں 6، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ میں 4 ریزروز تعینات کی گئی ہیں۔ ریزرو فورس کو 5 محرم الحرام کو اضلاع میں رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ریزرو فورس 10 محرم الحرام اضلاع میں ڈیوٹی پر موجود رہے گی۔ اے آئی جی آپریشنز نے ریزرو فورس کے الاٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پولیس فورس کی ہیلتھ اسکریننگ اور ویلفیئر اقدامات، بیماریوں میں مبتلا پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ کی ہیلتھ اسکریننگ مکمل۔ 2063 فیملی ممبران کی اسکریننگ کی گئی۔ فیصل آباد ریجن میں اہلکاروں کے 106 فیملی ممبران ہیپاٹائٹس کا شکار۔ آئی جی پنجاب نے اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کا علاج محکمہ کی جانب سے کرانے کا حکم دے دیا۔ فیصل آباد ریجن کے بیماریوں میں مبتلا پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ کی ہیلتھ اسکریننگ کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ 2 ماہ قبل اہلکاروں کی اسکریننگ کے مطابق فیصل آباد ریجن کے 1208 اہلکار ہیپاٹائٹس کا شکار تھے، جس کے بعد آئی جی پنجاب نے بیمار اہلکاروں کے اہل خانہ کی بھی ہیلتھ اسکریننگ کرانے کا حکم دیا تھا۔ ان میں بیمار اہلکاروں کے 2063 فیملی ممبران کی اسکریننگ کی گئی، جن میں 106 فیملی ممبران ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں۔ آئی جی پنجاب نے اہلکاروں کی طرح ان کے اہل خانہ کے علاج بھی محکمہ کی جانب سے کرانے کا حکم دے دیا۔ اہلکاروں کے بیمار اہل خانہ کا علاج معالجہ آئندہ چند روز میں شروع ہو جائے گا۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ انتقال کرنے والے ٹیکس گزاروں کے حوالے سے اہم فیصلہ، وفاقی محتسب نے ایف بی آر کو انتقال کرنے والے ٹیکس گزاروں کے ورثاء کو ادائیگیوں کے نوٹسز بھجوانے سے روک دیا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس ادائیگیوں کے نوٹسز بھی واپس لینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ تفصیلات عمیر عظمت کی رپورٹ میں۔
वफाकी मोहतसब ने इंतकाल करने वाले टैक्स गुजारों के हवाले से अहम फैसला किया है। FBR को इंतकाल करने वाले टैक्स गुजारों के वर्सा को अदायगियों के नोटिस भिजवाने से रोक दिया गया। FBR को विद होल्डिंग टैक्स अदायगियों के नोटिस वापस लेने की भी हदायत कर दी गई हैं। FBR कवानीन के मुताबिक किसी भी टैक्स गुजार की वफात के बाद इसका नेशनल टैक्स नंबर मनसूख हो जाता है, जबकि कमिश्नर FBR के पास NTN मनसूखी के इख्तियारात हैं। वफात पाने वाले टैक्स गुजारों के वर्सा के इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और इन्होंने नोटिस मिलने पर वफाकी टैक्स मोहतसब से रजू किया था। वफाकी टैक्स मोहतसब ने शहरियों को हदायत की हैं कि इंतकाल की सूरत में वर्सा FBR से रजू करके NTN मनसूख करवा ले। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अमेर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। बल्दियाती नुमाइंदों के लिए बुरी खबर, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का मामला लटका दिया। ग्रुपों की रजिस्ट्रेशन तो मुकम्मल हुई मगर EVM का मामला हल न हो सका। इलेक्शन कमीशन ने मामला तरमीम से मशरूत कर दिया। बल्दियात के हवाले से कोई पेशरफ्त ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने भी मलबा EVM और आई वोटिंग पर डाल दिया। तरमीम तक इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। महकमों के बाहमी बल्दियाती नुमाइंदे मायूसी का शिकार होने लगे। सबसे बड़ा मसला तो तमाम अदारों की और हुक्मरानों की गैर संजीदगी है कि वो बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, क्योंकि ये जो आई वोटिंग का मसला है और EVM का मसला है पिछले तकरीबन 3 सालों से सुन रहे हैं और इलेक्शन कमीशन बार बार ये कह रहा है कि इससे हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। लेकिन जब PTI की हुकूमत थी तो वो इस बात पे ज़िद थी कि हमने इसी पे इलेक्शन करवाने हैं, और फिर अब PTI की हुकूमत को गए भी तकरीबन 1.5 साल हो गया है और फिर निगरान हुकूमत को बने भी तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत से ऐसे काम निगरान हुकूमत ने किए हैं जो कि उनका मैंडेट नहीं था, क्योंकि उनका मैंडेट सिर्फ इलेक्शन करवाना था। तो निगरान हुकूमत को चाहिए कि अगर वो इलेक्शन करवाने में संजीदा है तो इस मसले को फौरी तौर पे हल करे, ताकि बल्दियाती इलेक्शन हो और आवाम के जो हकीकी नुमाइंदे उनको जो है इख्तियारात मुंतकिल किए जाएँ और आवाम के जो मसाइल हल किए जाएँ। वरना इस तरह इलेक्शन कमीशन इनकार करता रहेगा और हुकूमत इस पर अमल नहीं करेगी। जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग का माहाना इजलास डिवीजनल सदर की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। ताजरों ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। राना सिकंदर आजम खान का हुकूमत से फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालबा। राना सिकंदर आजम खान ने कहा, हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग के प्लेटफॉर्म से मुस्तरद करते हैं। हुकूमत इस फैसले को फौरी वापस ले। उन्होंने कहा, गर्मी के मौसम में बिजली का इस्तेमाल हर तबके ने करना होता है। हुकूमत बिजली की कीमतों को कंट्रोल करे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम पैगाम अमन सेमिनार अमीनपुर बंगला में मुनक़िद किया गया। तकरीब की सदारत मुफ्ती अहमद यार सियालवी ने की। मेहमान ख़ुसूसी डिविजनल सदर प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी, हाफिज मोहम्मद यासिर कादरी अलमदनी और रजा हुसैन, मौलाना असलम सईद कादरी, कारी अनवारुल हक, मौलाना शरीफ मदी और दीगर भी शरीक थे। डिवीजनल सदर PST प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम में क़याम अमन और बैरुल मुस्तालिक हम आहंगी के लिए ज़िली और पुलिस इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करेंगे। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के अरकान महराब व मेंबर से पैगाम अमन को आम करें। हुकूमत मुहर्रम उल हराम में होने वाली मजालिस जल्द से जुलूसों को कानून के मुताबिक टाइम और रास्तों का पाबंद करे। मुहर्रम उल हराम के अयाम में उलमा व मशाइख अपना तामीरी किरदार मजबूती से अदा करें। पीर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने कहा कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान मुहर्रम उल हराम में अपने इलाकों की इंतजामिया, पुलिस और अमन कमेटी के साथ राब्ते में रहें और शर पसंद अनासर पर कड़ी नजर रखें। नफरत अंगेज और तौहीन पर मबनी तकारीर करने वाले मुकर्रीन पर सिर्फ मुहर्रम ही में नहीं बल्कि पूरा साल पाबंदी आयद की जाए। मौजूदा हालात का तकाजा है कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तफाक की फ़ज़ा बरकरार रखें। तकरीब के आखिर में मुल्क की तरक्की, सलामती, इस्तेहकाम और मुल्क की मुआशी मुश्किलात के जल्द हल के लिए खुसूसी दुआ की गई। यहाँ आपको बताएं, तांदलेवाला में मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की यौम तासीस के हवाले से तकरीब। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का, लीगी MNA मियाँ अली गोहर खान बलोच और दीगर ने शिरकत की। माही चौक में केक भी काटा गया। अंजुमन ताजरान की तकरीब में सदर अंजुमन ताजरान मकसूद बट, जनरल सेक्रेटरी मियाँ ज़िया, मेंबर अमन कमेटी मियाँ इलियास फैजी, अंजुमन ताजरान अहदेदारान और शहरियों ने शिरकत की। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का और मियाँ अली गोहर बलोच ने तकरीब के शुरका से इजहार ख्याल किया।
ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने सदर मकसूद बट को सदर ताजरान का नोटिफिकेशन भी दिया। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का का कहना था, सदर ताजरान मकसूद बट की खदमात ढकी छुपी नहीं, उन्हें जिले सतह पर भी जल्द जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के चौथे यौम तासीस की तकरीबात का सिलसिला जारी। प्रेस मार्केट घंटा घर में अंजुमन ताजरान प्रेस मार्केट की जानिब से मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के यौम तासीस की मुनासबत से केक काटा गया। तकरीब में सदर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का, मरकजी सदर तंजीम ताजरान पाकिस्तान मोहम्मद काशिफ चौधरी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील, सैयद अब्दुल कयूम आगा, शेख सईद अहमद, मियाँ अब्दुल रशीद, सदर अंजुमन ताजरान प्रेस मार्केट मोहम्मद अकरम समेत दीगर ताजर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौका पर तकरीब में ताजर तंजीमों के मेंबरान की भी कसीर तादाद मौजूद थी। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का का कहना था, आज हमारी तंजीम के यौम तासीस की 6ठी तकरीब है। अगले प्रोग्राम मुहर्रमुल हराम के एहतराम में रोक रहे हैं। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के ताजरों की आवाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यौम तासीस की फैसलाबाद में 6ठी तकरीब है और इनका सेरा जो है वो चौधरी अकरम और उनकी पूरी टीम प्रेस मार्केट वालों को जाता है। अभी लोग काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं कि हमारी मार्केटों में आप एक दफ़ा के केक काटें, मगर क्योंकि आगे मुहर्रम आ रहा है तो इस वजह से हम जो है कुछ प्रोग्राम को जो है रोक रहे हैं, बल्कि कल आखिरी प्रोग्राम जो है वो अपना टाटा मार्केट में होगा। तो ये आप देखें कि लोग हमारी तंजीम के साथ कितना प्यार करते हैं, जिसकी वजह से जहाँ जाते हैं लोग हमें वेलकम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ शहर की नहीं, पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है। तो इस मौका पर मैं अपने भाइयों को ये पैगाम देता हूँ कि अगर हम इसी तरह साथ साथ इकट्ठे होकर चलें तो हमारे जितने मसाइल हैं वो हम हल कर सकते हैं। और हमारे चेयरमैन मिर्ज़ा अशरफ साहब, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी सईद साहब और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जो अपना रियाज शाहिद भी मौजूद हैं। हम आपके मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी भरपूर जो है कवरेज दी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखें कि फैसलाबाद में से ये तहरीक शुरू हो रही है और पूरे मुल्क में फैल रही है। हनूतकारी, मुर्दा जानवरों और परिंदों को महफूज रखने का एक नया फन। गोजरा का रिहायशी जाहिद जानवरों और परिंदों की हनूतकारी का माहिर। हनूतकारी से पसंदीदा परिंदों और जानवरों को मरने के बाद भी महफूज रखा जा सकता है। रिपोर्ट कर रही हैं हाफिज फरहान अली। इन्हें जिंदा शक्ल में महफूज रख लेना हनूतकारी कहलाता है। गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला गोजरा का रिहायशी जाहिद हनूतकारी का माहिर है। जाहिद मुख्तलिफ आर्ट काउंसिल्स में फनपारों की नुमाइश भी करता है। जाहिद ने हनूतकारी अपने वालिद से सीखी और 28 सालों से इस फन से वाबस्ता है। तकरीबन मैं तो कर रहा हूँ 28 साल से कर रहा हूँ, और पहले तो मेरे वालिद साहब करते थे, उसके बाद मैं इंशाल्लाह इसे कर रहा हूँ। अब तो ये नया हो चुका है काम, ये एक स्किल है, तकनीक है, और इसे जिंदा रखा हुआ है। और पाकिस्तान में तकरीबन 2223 लोग कर रहे हैं अभी तक, लेकिन वो भी तकरीबन ना होने के बराबर है। ये इसे लेके जा रहा हूँ, कोई सेंटर बनना चाहिए इसका। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें इस काम को ऊपर लेके जाएं, और ये काम खत्म हो रहा है। मुल्क भर में तकरीबन सिर्फ 20 अफराद हनूतकारी से वाबस्ता हैं। परिंदों या जानवरों को हनूत करने के लिए इन्हें पेट से चाक करके अंदरूनी सफाई की जाती है। इसके बाद मुख्तलिफ केमिकल्स के जरिए इन्हें महफूज कर लिया जाता है। साढ़े घर का काम बहुत चलता हुंदा है, इन्हां दा बाप करदा सी, नाल उन्हां दे आप कराउंदी सां, ते बड़े बड़े भी जानवर आउंदे सी, बहुत साडे कोल जानवर आउंदे सी। पर ये गल सी भई असीं शौक दे नाल करदे। अगों फिर फौत हो गए, मेरा बेटा करन लग पिया। शौक असीं पूरा करदे आ भी जेड़ा साडे प्यो दादा करदा सी ना,
वो साडा शौक आ। जाहिद की वालिदा भी शोहर के फन को जिंदा रखने पर अपने बेटे से खुश दिखाई देती हैं। उनका कहना था कि शादी के बाद वो खुद भी हनूतकारी में अपने शोहर का हाथ बटाती रही हैं। जाहिद हनूतकारी पर हुकूमती तवज्जो न होने से नाला नजर आया। जाहिद का कहना था कि हुकूमत इस फन के माहिर अफराद की हौसला अफजाई करे ताकि इस महंगे और नायाब फन को पाकिस्तान में भी तकलीफ मिल सके। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा।